اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی کی طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں اور سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی کی فیکلٹی کی طرف سے آپ تمام ویورز کے لیے، تمام امیدواروں کے لیے شبانہ روز کوششوں کے بعد کچھ ویڈیوز ترتیب دی ہیں جن کی مدد سے آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو کہ وربل اور نان وربل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور پاکستان ڈیفنس فورسز جو کہ پاکستان کی مایہ ناز افواج ہیں جن میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے مراحل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشنڈ آفیسر اپلائی کیا ہے کسی بھی برانچ کے اندر، تو آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا، اس کے تمام مراحل میں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایئرمین، ایز اے ایئر وومن، ایرو ٹیکنیشین، ایرو سپورٹ، اوورال جن کو ایرو ٹریڈز بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے اپلائی کیا ہے، تو پھر بھی آپ کو پاکستان ایئر فورس میں انڈکشن کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے، یا پاکستان ایئر فورس میں کمیشننگ حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ GDP برانچ ہے، انجینئرنگ ہے، ایڈمن ہے، لاجسٹکس ہے، ایئر ڈیفنس ہے، کوئی بھی برانچ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، کوئی بھی برانچ ہے، میڈیکل ہے بھلے، اس میں سے پھر بھی آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے۔ اور یہ وہ بنیادی ٹیسٹ ہے آپ کا جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی ساری سلیکشن کی جو بلڈنگ ہے وہ کنسٹرکٹ ہونی ہے۔ تو جناب، آج کی جو ویڈیو ہے ہم نے اسپیشلی ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے بنائی ہے جو پاکستان ایئر فورس میں کمیشن اپلائی کر چکے ہیں، یا پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایجوکیشن انسٹرکٹر شامل ہونا چاہتے ہیں، یا وہ PF میں ایز اے PFNDI فزیکل فٹنس یا ڈرل انسٹرکٹر بننا چاہتے ہیں، یا ان کا خواب ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں، تو وہ GC ٹریڈ میں یا پرووسٹ ٹریڈ میں جانا چاہتے ہیں، یا پاکستان ایئر فورس میں ایز اے MTD اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، یا وہ سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں، یا وہ پاکستان ایئر فورس میں سیولین انڈکشن کے خواہش مند ہیں، تو پھر بھی ان کو انٹیلیجنس ٹیسٹ دینا ہوگا۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کا 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ اس کا وربل کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ نان وربل کہلاتا ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل کے اندر بڑے ہی سمپل سے سوالات ہوتے ہیں جس میں آپ نے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس کے اندر، اور ان کی جو ریشو ہے، یعنی کہ آپ کے پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں کتنے وربل اور کتنے نان وربل ہوتے ہیں۔ 40 سم ٹائمز آپ کے نان وربل ہوتے ہیں اور 60 آپ کے وربل ہو جائیں گے، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے 50-50 کی ریشو ہوتی ہے، اور کبھی آپ کے 40 وربل ہوں گے اور 60 آپ کے نان وربل ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے آپ کے نان وربل ٹیسٹ جو کہ مختلف ڈیزائنوں، شکلوں اور مختلف گرافس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں ہم نے بہت ہی کم سوالات، تقریباً 25 کوسچنز ہیں، ان کی ہم نے سلیکشن کی ہے، اور وہ سوال حل کرنے کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، جو جتنے بھی طریقے ہیں ایک سوال کو حل کرنے کے،
وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ جب آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے آپ کی جو تیاری ہے وہ بالکل مکمل ہو جائے گی، اور اگر آپ پاکستان آرمی میں کمیشنڈ افسر بننا چاہتے ہیں، یا پاکستان نیوی میں ایز اے سیلر، میرین یا کمیشنڈ افسر بننا چاہتے ہیں، یا پاکستان ایئر فورس میں ایز اے کمیشنڈ افسر، سویلین جونیئر کمیشنڈ افسر، یا کسی ٹریڈ میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو اس انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں شاہین لیڈرز اکیڈمی کی فیکلٹی آپ کو نان وربل ٹیسٹ کرنے کے مختلف طریقے اور ٹیکنیکس بتائے گی، اور لائیو کویسچنز آپ کے سامنے سالو کیے جائیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے ہمارے تمام طلباء و طالبات، وہ تمام امیدواران جو کہ پاکستان کی دفاعی افواج کا حصہ بننے چاہتے ہیں اور پاکستان کے ان پائے کے اداروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں پھر یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، اور اس ویڈیو سے ان کو جو ان کی جو پریپریشن ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور ساتھ میں وہ بکس بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایزیلی ان کو کمپریہنشن ہو جائے، اور جتنے بھی جو سوالات ہیں ان کو وہ آسانی سے حل کر سکیں۔ شاہین لیڈرز اکیڈمی نے ان ویڈیو چینل کے ساتھ ساتھ، یوٹیوب کے چینل کے ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ بھی ایک ترتیب دی ہے، اس کو بھی پراپرلی اسپیشلسٹ جو آئی ٹی کے ماسٹرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، انہوں نے اس کو ڈیزائن دیا ہے، ترتیب دی ہے اس کو، اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس بہت زیادہ کویسچن بینک موجود ہے، جس کی آن لائن پریکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں کمیشننگ، سولین، جونیئر کمیشننگ، تمام ڈیفنس فورسز کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جہاں سے آپ اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے جو چوائس کی جو جاب ہے وہ پاکستان ڈیفنس فورسز میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ میں ہمیشہ اپنے تمام طلباء و طالبات سے یہی کہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھیں، پاکستان ڈیفنس فورسز میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ کو تمام مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ پاکستان ڈیفنس فورسز جو کہ ہمارے ملک و ملت کی سلامتی کی ضامن ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ایسے بندوں کا انتخاب کرتی ہے جو کہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، اور جو پراپرلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، انہیں پاکستان کی ڈیفنس فورسز میں جگہ دی جاتی ہے، ان کو جاب دی جاتی ہے، اور ان سے سروسز لی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لہٰذا ہماری اکیڈمی صرف اور صرف موٹیویشن کرتی ہے، ایجوکیشن کرتی ہے، کاؤنسلنگ کرتی ہے تمام امیدواروں کی اس رائٹ ڈائریکشن کی طرف، تاکہ ان کو اسٹڈیز کے اندر مدد ملے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے اکیڈمیز کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ٹیوشن کی فیسیں اور کوچنگ کے چارجز برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فی سبیل اللہ یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ان کو فری ایکسیس دی گئی ہے، اور ویب سائٹ کے اندر بھی فری ایکسیس دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تیاری مکمل کریں اور پاکستان کی دفاعی افواج میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ہمارا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے دیش کو، ہمارے پیارے وطن کو، پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے، اور ہمارے اس پیارے وطن کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارا وطن اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ یہ حاصل کیا گیا تھا، اور یہ الحمدللہ یہ تا قیامت سلامت، شاد اور آباد رہے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں اپنے اہم ٹاپک کی طرف، اور ہمارا پہلا ٹاپک ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ نان وربل ٹیسٹ نمبر 1۔ Dear students, this is the question number 1. Find out the correct figure from the following options. آپ کے سامنے یہ ایک فگر دی گئی ہے، this one is to this one and this one is to which one. نیچے آپ کے پاس 4 آپشنز اویلیبل ہیں، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی اور آپشن ڈی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، یہ آپ کی پاور آف آبزرویشن کا امتحان ہے، یہ آپ کی کامن سینس کا امتحان ہے۔ آپ نے پاکستان ڈیفنس فورسز کا حصہ بننا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو
माइंड का लेवल है, थिंकिंग लेवल है, जो आपका एक माइंड का एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत तेज़ी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको मिलने वाले जितने भी टास्क हैं उनको आप इजीली और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। देखिए आपके सामने ये एक शेप नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको 3 स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं और एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल नज़र आ रहा है। अब किया ये है इसके अंदर कि सबसे पहले इसके टॉप राइट का जो एक स्क्वायर है, जिसके अंदर एक सर्कल भी मौजूद है, उसको यहाँ से रिमूव करके इस शक्ल के सामने रख दिया गया है और बाकी के जो 3 स्क्वायर्स हैं उनको मिसिंग कर दिया गया है। और दिस वन इज टू दिस वन, और इसका जो आउटर पोर्शन है उसको लाइट डार्क कलर के साथ उन्होंने रंग कर दिया है। अब हमने देखना ये है कि आपके पास ये एक राउंड एक सर्कल मौजूद है, जिसके अंदर ये क्रॉस का साइन है और इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन एक पार्ट के अंदर एक स्मॉल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि इस कि आगे कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या डी है, कौन सा ऑप्शन है। तो आप ये देखें, जब इसका एक पोर्शन काट के यहाँ पे रख दिया गया था तो उसको कलर लाइट ब्लैक कर दिया गया है, तो लिहाजा अल्टीमेटली इसका जो लोअर पोर्शन है लेफ्ट साइड पे, जो जिसके अंदर ये एक स्क्वायर भी अवेलेबल है, इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे और अगले इसके जो टर्न की बनती है शक्ल उसके सामने लेकर जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिप्लाई है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें आपने सारे डिज़ाइन का ख्याल करना है, इनकी तरतीब का ख्याल रखना है कि यहाँ से पहली जो आपके पास एक शक्ल थी उसकी क्या सूरत हाल थी, जब वो सामने एक बन के एक दूसरी शक्ल आती है तो वहाँ से इसका कौन सा पार्ट लिया गया है और कौन से पार्ट्स इसके अंदर मिसिंग किए गए। तो आपने यही पैटर्न जो कि यहाँ पे आपने फॉलो किया है, सेम पैटर्न विल आल्सो बी फॉलोड इन योर थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन। सो आप लिहाजा देख लें इन चीज़ों को गौर से, तसल्ली से, इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 ब्लैक स्पॉट्स हैं। 3 ब्लैक स्पॉट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास ये उल्टी एक ट्राइंगल है आपके सामने मौजूद है, दिस वन इज टू दिस वन। अब आपने ये देखना है कि आपने ये देखना है कि आपके पास ये 3 ब्लैक स्पॉट्स मौजूद हैं। जब हम आपको इस तीनों ब्लैक स्पॉट्स को आपस में एक लाइन के ज़रिए से मिलाते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रायंगल की जो एक शक्ल है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भी है जो कि ब्लैक ट्रायंगल है, ऑप्शन नंबर बी भी है, सी भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। अब आपने देखना है जब हम इन तीनों के लाइन्स आपस में साइड्स मिलाते हैं तो आपके पास जो शक्ल डेवलप होती है, एक प्रॉपर एक ट्रायंगल बन के आती है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। सो आपने ये देखना है कि यहाँ से पहले कैसे बना, ये शक्ल कैसे बनी और तीसरी से चौथी कैसे बनी, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये एक टेक्निक थी और ये आपके देखने की एक हिस्स है, देखने की जो पावर है और आपका अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल है कि आप चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना होगा। आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये अभी लेक्चर चल रहा है जिसके अंदर आपको डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आप उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब आपको सारी इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल, अभी तो स्पेसिफिकली अब हम नॉन वर्बल के टेस्ट कर रहे हैं, इनके अंदर आपको सारी टेक्निक्स का आना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, 3 से 4 तरीके मौजूद होते हैं। तो आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि उम्मीद है मुझे कि आप वो सारे तरीक़ाकार आपके पास मौजूद होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। जी जनाब, अब यहाँ पे देखें नंबर 3 के अंदर जो आपके पास पहली शक्ल है, इसके अंदर अगर आप एक्सटर्नल एरो की डायरेक्शन देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी टेक्निक अभी आपके जहन में जो आ रही है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की आ रही है। तो इसमें आप ये देखिए कि आपके जो एरो मार्क्स हैं आउटर वाले, बिल्कुल जो आउटर पोर्शन है इसके एरो मार्क एंटी क्लॉक जा रहे हैं, लेकिन आप इसके मुकाबले की जो दूसरी शक्ल है वहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आप इसमें देखिए जो सेकंड नंबर पे आपके जो एरो आ रहे हैं ये क्लॉकवाइज हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज हैं, थर्ड नंबर पे क्लॉकवाइज हैं, फोर्थ नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज हैं। यानी कि ये जितने भी एरो मार्क्स हैं
یہ اس کے اینٹی ہیں اور یہ اس کے اینٹی ہیں، لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اگلی تیسری نمبر کی شکل آ رہی ہے، اس کے جتنے بھی آؤٹر ایروز ہیں یہ اینٹی کلاک ہیں، تو لہٰذا آپ کلاک وائز دیکھیں، کلاک وائز میں تو آپ کو سارے مل رہے ہیں، تمام میں کلاک وائز مل رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی تک ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکلا، نہ ہمارا آپشن اے درست ہے، نہ بی، نہ سی، نہ ڈی۔ اب ہم انر پورشن کی طرف چلتے ہیں، سیکنڈ رو کے اندر یہاں پہ کلاک وائز ہیں، تو لہٰذا الٹیمیٹلی ہمارے پاس اینٹی کلاک ہونا چاہیے۔ اینٹی کلاک بی میں بھی ہے، اینٹی کلاک اے میں بھی ہے، اینٹی کلاک سی میں بھی، اور اینٹی کلاک آپ کے پاس اب ڈی میں نہیں ہے اینٹی کلاک، چونکہ اب ڈی میں اینٹی کلاک نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے جو اس کا تیسرا پورشن ہے وہ چل رہا ہے آپ کا، یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دوسرا جو اس کا پورشن ہے، آپ کے پاس جو مختلف آپشنز اویلیبل ہیں، ایک اینٹی کلاک وائز اے میں اویلیبل ہیں، کلاک وائز اے میں اویلیبل ہے، اور دوسرا جو اینٹی کلاک وائز بی میں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ سی میں دیکھیں تو یہ اس کے اینٹی جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ واقعی یہی اس کی ترتیب آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹر والے اپوزٹ گئے، سیکنڈ رو والے پھر اپوزٹ گئے، تھرڈ رو والے بھی اپوزٹ گئے، تو لہٰذا آپ کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ کوسچن نمبر 3 کا آپشن نمبر سی ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از کوسچن نمبر 4، فائنڈ آؤٹ دا کریکٹ فگر فرام دی فالوئنگ۔ اس میں سے آپ نے کریکٹ فگر کا انتخاب کرنا ہے کہ کریکٹ فگر کون سی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس یہ 4 پیسز اس کے اندر موجود ہیں، ایک آپ کے پاس پلس کا نشان ہے، ایک آپ کے پاس سرکل ہے، ایک آپ کے پاس جناب اسکوئر ہے، اور ایک آپ کے پاس ٹرائنگل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے جو آپ کا لیفٹ سائڈ والا اسکوئر ہے اس کو اپنی جگہ پہ مینٹین رکھا ہے، لیکن جو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو پلس کا نشان ہے اس کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا، اس کو اٹھا کے اس کے اندر رکھا تو یہ بن گیا۔ اب لیفٹ سائڈ والا اب رائٹ سائڈ پہ، اب آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو دائرہ تھا اس کو اٹھا کے اس نے اس کے باہر رکھ دیا، اس کے باہر رکھیں گے تو اس کے پاس یہ شکل بن جائے گی۔ اب ہم نے چونکہ اس پیٹرن سے یہ سیکھا کہ یہ پیٹرن اس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیک آپ کو یہاں بتا دی گئی، اس پلس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا گیا، اس دائرے کو اٹھا کے اس مثلث کے باہر رکھ دیا گیا، تو یہ شکل آپ کے سامنے بن گئی ہے۔ تو لہذا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو مثلث ہے الٹے جو اسٹیٹ کے اندر ہے، الٹی شکل ہے جو آپ کے پاس مثلث کی، وہ اپنی جگہ پہ مینٹین رہے گی، لیکن آپ کے پاس کراس والا پلس ہے، یہاں پہ دیکھیں بلیک والا ہے، یہ کراس والا ہے، یہ دائرے والا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اٹھا کے سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ لگائیں گے، اور پھر آپ کے پاس جو رائٹ سائڈ پہ ایک اسکوئر ہے اس کو اٹھا کے آپ اس دائرے جو لائننگ والا دائرہ ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سے دونوں آپشنز بہتر آ رہے ہیں۔ جی یہ اس کے باہر آ جائے گا، یہ اس کے باہر آ جائے گا، اور آپ دیکھیے آپ کا جو درست آپشن ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہے۔ جب اس کو اٹھا کے یہاں اس پہ رکھیں گے تو یہ ڈیزائن بن جائے گا آپ کے پاس، اور اس اسکوئر کو اٹھا کے جب آپ اس کے باہر رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ شکل ڈیولپ ہوگی۔ تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آنسر کوسچن نمبر 4 کا جو آنسر آپشن ڈی ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اسٹوڈینٹس لیٹس پروسیڈ ٹو دا کوسچن نمبر 5۔ ناؤ وی اگین سی، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کا جو سب سے پہلی شکل کے اندر جو تیر ہے یہ بالکل ایک اسٹریٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ادھر سے ایک تیر آ رہا ہے، یہ تیر جناب دوسرے تیر کو فالو کر رہا ہے، اور یہ جو ایرو ہے لیفٹ سائڈ پہ موو کر رہا ہے اور یہ اس کو فالو کر رہا ہے، بٹ جو چوتھے نمبر پہ آپ کا ایرو ہے وہ دونوں سائڈیں اس کی اپوزٹ ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہی ترتیب جو یہاں سے یہاں تک ہم نے اپلائی کی ہے، ابھی اسی تھرڈ آپشن کے اندر جو اس کا رپلائی بنتا ہے اے بی سی ڈی کے اندر ایک آپشن آئے گا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کیا ڈائریکشن ہونی پئی۔ سب سے اوپر دیکھیں، اوپر والے دونوں تیر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ آ رہے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں ہم، جی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کے پاس سی میں بھی ہے، آپ کے پاس بی میں بھی ہے، آپ کے پاس ڈی میں بھی۔ اب یہاں پہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اے میں ہو ہی نہیں سکتا چونکہ ایک تو فالو کر رہے ہیں۔ اب آپ کے آپشنز بی سی اور ڈی ان کے اندر آپ کا رپلائی موجود ہے، مزید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دوسرا دیکھیں، دوسرا فالو کر رہا ہے، اب اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بی میں بھی فالو ہو رہا ہے، سی میں بھی فالو ہو رہا ہے، اور ڈی میں بھی فالو ہو رہا ہے، ابھی تک ہمارا جواب نہیں ہے۔ اب ہم تیسرے کو دیکھتے ہیں، تیسرا جو تھا اپوزٹ سائڈ پہ فالو کر رہا ہے، تیسرا جو تھا اس کو اپوزٹ سائڈ پہ فالو کر رہا ہے، تو اب ہمارا جو تیسرا ہے اس کو بھی اپوزٹ سائڈ پہ فالو کرنا چاہیے۔ جی بی میں بھی اپوزٹ سائڈ پہ فالو کر رہا ہے، اور ڈی میں بھی وہ فالو کر رہا ہے۔ اب ہم نے چوتھا دیکھنا ہے، چوتھے میں بالکل اپوزٹ ٹکرا رہے ہیں آپس میں، دونوں ایروز آپ کے
एक दूसरी साइड से टकरा, लिहाजा हमारा जो नीचे वाला एरो है वो आपस में टकराना चाहिए। तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है आपके पास वो ऑप्शन नंबर डी है। लिहाजा जो उसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो जनाब आपका ये जो ब्लैक पोर्शन है इसका उठा के ऊपर रख दिया गया, फिर उसके बाद आपके पास जो क्रॉस लाइनें हैं यहाँ से उठा के इस पोर्शन को यहाँ पे रख दिया गया, फिर उसके बाद जो तिरछी लाइनें थी आपके इस तीसरे जगह पे यहाँ पे जो अवेलेबल थी उनको यहाँ पे लगा दिया था। चौथे नंबर पे जो आपकी लाइनें यहाँ पे आ रही हैं उनको यहाँ पे ले गए, और पांचवें नंबर की जो राइट साइड वाला ऊपर का कॉर्नर था उसको उठा के यहाँ पे रख दिया गया, और सबसे जो एंड वाला है बिल्कुल आखिर के ऊपर आप देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास बाकी बचता है। तो लिहाजा अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन बनता है, किस तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जी, लेट्स सी। सबसे पहले हमने देखना है जो आपका ब्लैक पोर्शन था, यहाँ पे राइट साइड पे जो ब्लैक पोर्शन था सबसे आपका टॉप के ऊपर चला गया। अब हमारा ये वाला जो एरिया है ये टॉप पे जाना चाहिए। ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी में भी अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, और ऑप्शन नंबर आपके पास सी में भी अवेलेबल नहीं है, उसमें ब्लैक पोर्शन ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए जी, और दूसरा इसका जो पोर्शन है वो है जो यहाँ पे जैसे ये नीचे वाला पोर्शन टॉप पे चला गया था, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका टॉप पे चला गया था, तो टॉप में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सी का, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन होते ही नहीं है। तो लिहाजा आप इसको एक ही चीज़ से ट्रेस करके अपने जवाब को मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जनाब कि आपके पास जो मौजूद हैं डिफरेंट डिज़ाइन। सबसे पहले आप देखें तो आपके पास 4 ये मुस्ततीलें अवेलेबल हैं, और उन्होंने किया ये है कि दरमियान वाले आपका जो प्लस का निशान है उसको यहाँ आके इन्होंने डबल कर दिया है, और बाकी आपकी जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं इन्होंने उनको डबल साइड पे कर दिया। अब आपने करना ये है कि आपके पास ये दरमियान वाला जो क्रॉस है इसको भी डबल लाइन में लेके जाएंगे। डबल लाइन में आपके पास जो अवेलेबल ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, और जो आपके पास बी का ऑप्शन है ये ब्लैक वाला ऑप्शन है, लिहाजा ये तो अप्लीकेबल होगा नहीं। आपके पास जो जवाब आने चाहिए वो ए, सी और डी। अब हम मज़ीद प्रोसीड करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो देखना ये है कि आगे इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। जी जनाब, तो सबसे पहले ये चेक करें कि लाइनें आप काउंट कर लें। अगर आप लाइनें काउंट करते हैं तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर ये दो लाइनें मौजूद हैं, और बाकी इसकी डबल लाइन जो आपके पास हाफ सेमी सर्कल हैं, हाफ सेमी सर्कल को काट के उन्होंने चारों कोनों में रखा गया है। तो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो बहुत ही आसान सा आपको नज़र आएगा कि आपके पास दरमियान में ये हाफ डी ब्लैक मौजूद है, दरमियान में 3 ब्लैक स्पॉट्स मौजूद हैं, और 1 2 3 4 लाइनें हाफ सेमी सर्कल, यानी कि जो सेमी सर्कल जिसको आप कहेंगे, और दरमियान में वाइट लाइन कर दिया गया। अब किया इन्होंने ये है कि इसको उल्टा कर दिए दूसरी शक्ल में जाके, और 3 जो थे इसके ऑप्शन उन्होंने इनके दरमियान में ज़्यादा गैप पैदा कर दिया गया, और बाहर आपकी 4 लाइनें थी तो इन्होंने यहाँ पे आके 2 लाइनें कर दी। अल्टीमेटली हम भी यही करेंगे, इस पूरी शक्ल को आप उल्टा कर देंगे, ठीक है। दरमियान वाले जो 3 स्पॉट्स हैं इनको आप ओपन कर देंगे, ठीक है जी। ये 3 स्पॉट्स आपके ए में भी नहीं है, सी में भी हैं, और आपके पास बी में ये तीनों स्पॉट्स मौजूद हैं जी। अब ज़रा और देखिए, जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो बाहर की जो ये 4 लाइनें हैं ये 2 लाइनें हो जाएगी जी। आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं हो सकता, आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी नहीं हो सकता, और आपके पास ऑप्शन नंबर ए है उसके अंदर भी आपके पास सिर्फ 2 ही बाकी हैं। तो जो जवाब दुरुस्त आता है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आता है। जो आपका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, चूँकि इसको जब आप टर्न करते हैं तो आपके पास जो अगली शक्ल डेवलप होती है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाकी इसके साथ टैली कोई नहीं हो रहा जी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग जी। सबसे पहले आप देखें कि ये जो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसके अंदर डिफरेंट और ट्रायंगल्स बनाई गई हैं जिनको ब्लैक कलर के साथ
डिज़ाइन किया गया है, और जब इसको अगली तस्वीर में शिफ्ट करते हैं तो उसका आउटर पोर्शन है, वाइट वाली जो लाइन है, ब्लैक लाइन आ रही थी तीनों तरफ से, उसको ख़त्म कर दी है। तो लिहाजा हम ये ब्लैक लाइन जो इसकी आउटर पोर्शन पे आ रही है, हम इसको ख़त्म कर देंगे जी। और बाकी की जो इसकी हैयत है, जो इसकी शक्ल है, वो बिल्कुल एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में भी ये दुरुस्त नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी में भी जनाब ये दुरुस्त नहीं दुरुस्त तकरीबन आप देख सकते हैं इसके अंदर भी, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है, और डी में बहुत ज़्यादा दरमियान में स्पेसिंग है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस अगर आप शक्ल को देखें तो यहाँ पे जो डेवलप होती है वो लाइनिंग जो थी इसकी, वो इधर से इस पोर्शन पे आ गई हैं, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो उधर सामने चला गया है। जो इसका जो ब्लैक पोर्शन था उसको नीचे वो शिफ्ट कर दिया है, और उसका बाकी लाइनिंग वाला हिस्सा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आपने इसमें देखना है थोड़ी सी मिस प्रिंट है, देखने में आपको थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन हम इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन यहाँ से मूव ऊपर कर जाएगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और बाकी इस तरह मूव करते करते अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो आपका जो दुरुस्त रिप्लाई है वो ऑप्शन नंबर डी जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखते हैं कि आपके पास ये स्मॉल दो छोटे छोटे बेजबी शक्ल के उन्होंने यहाँ पे स्क्वेयर्स बना दिए हैं, लेकिन नीचे वाली साइड पे जो स्क्वेयर्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, एक मुस्ततील की शक्ल में है, और उसको उन्होंने जाके एंटी क्लॉक घुमाया तो उसकी ये शक्ल बन गई। अब हम इस तस्वीर को भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो देखें आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर जो आपके पास बनेगा वो तो ये आप देख रहे हैं कि इसके दोनों ब्लैक हैं, ब्लैक मेंटेन रहेंगे। इसमें चूंकि ये क्लॉकवाइज चला है तो ये भी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी एक बचता है, और आपका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। वाइट वाले नीचे आ जाएंगे, ब्लैक वाले इसके ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेम इज़ द केस, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो ब्लैक पोर्शन था इसका, इसको इन्होंने सेकंड नंबर पे ले आए, और जो लाइनिंग वाला पोर्शन था, ये जो नंबर 2 था उसको ऊपर ले गए। फिर जो क्रॉस लाइनें थी ये नंबर 3 वाला पोर्शन उठाया। तो अल्टीमेटली ये जो तस्वीर है, इसका जो मैचिंग फिगर है नीचे आप देखें, ना ए के साथ है, ना बी के साथ है, और ना ही डी के साथ है। इसके साथ जो चीज़ें मैच हो रही हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रोसीड करें तो आप देखेंगे कि ये आपके पास दो सेमी सर्कल थे। ये यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, दरम्यान में से इनके एक स्क्वायर बना के सेमी सर्कल की लाइनें यहाँ से गुजारी हैं। लेकिन जब वो यहाँ से पूरी तस्वीर को शिफ्ट करते हैं तो बाहर के जो सेमी सर्कल है उनको जनाब यहाँ ख़त्म कर देते हैं, और इसको यहाँ पे उल्टा करके दरम्यान का जो पोर्शन है ये वाला, इसको ब्लैक कर देते हैं। तो ये हमारे पास यही होगा, ये दरम्यान वाला पोर्शन उल्टा हो जाएगा, और आउटर वाला पोर्शन आप इसका मिस कर देंगे। तो अल्टीमेटली वो ऑप्शन न ए है, न सी है, न डी है, वो ऑप्शन नंबर आपका है बी। उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 14 जी। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देखिए तो इसके 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप इसमें ये देखते हैं कि ऊपर का जो ब्लैक पोर्शन है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और जो दरमियान वाला है ये वाइट रहेगा, और नीचे वाला भी इसका वाइट रहेगा। यानी कि इसकी जो पोर्शन की जो यहाँ से शिफ्टिंग है ब्लैक की, वो उस तरफ से इधर आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से जो इसकी शिफ्टिंग होनी है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लिहाजा ये भी वाइट होगा, ये भी वाइट होगा, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। लेट्स सी इट्स आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको प्रॉपर्ली इसका रिप्लाई मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग जी। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको 1, 2, 3, 4 हिस्से इसके ब्लैक नज़र आएंगे, और 3 हिस्से इसके वाइट नज़र आएंगे। जब आप अगली शक्ल में इसके अंदर देखते हैं तो वाइट वाले सारे मिसिंग हो जाते हैं और ब्लैक वाले आपस में मिला दिए जाते हैं। तो लिहाजा ये होगा, आपके पास ये जो वाइट वाले पोर्शन है 4, ये सारे ड्रॉप हो जाएंगे, और 3 वाले ये जो ब्लैक हैं, एक तरफ से हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है, और थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है जनाब।
तो ये आपस में आप देखते हैं तो में आपका जो प्रॉपर रिप्लाई है न बी है, न डी है, न सी है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रॉपर रिप्लाई है। 16 में आप देखें तो इस शक्ल को, ये जो दरमियान में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसको उन्होंने जाके क्लॉकवाइज घुमाया तो इस पोजीशन पे ले रहा है, इसको अंदर से डबल कर दिया और ये जो बाहर के आपके बाहर दो पोर्शन थे इनको इन्होंने 4 पोर्शन में कर दिया। तो अल्टीमेटली आप भी यही करेंगे, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको घुमा के उस साइड पे लेके जाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है 1 2 3 4 या 8 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब आप काउंट कर सकते हैं, अब सी तो हो ही नहीं सकता इसमें और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये सारे ब्लैक हैं। अब ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमने देखना ये है कौन सी चीज़ें डबल हुई हैं। अब हमने इसको भी डबल करना है, इसको भी डबल करना है, ये चीज़ें आपको यहाँ से भी डबल मिल रही हैं और अब आप ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिहाजा आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 17 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आपको इसमें बोरियत होगी चूँकि ये आज आपका पहला लेसन है और आप ये समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी एक आपके सामने एटम बम थ्योरी रख दी गई है जिसकी समझ नहीं आ रही है। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इसको थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है, थोड़े से इंटरेस्ट से देखना है तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एनालॉजी आपने देखनी है कि यहाँ पे एक मसलस थी और उसके बाद दायरा था, तो क्या हुआ, इस दायरे को उठा के इस मसलस के अंदर डाल दिया गया। तो अल्टीमेटली यही पैटर्न आपने इधर फॉलो किया और ये पैटर्न आप इधर ही फॉलो करेंगे। ये वाला दायरा इसके अंदर आ जाएगा तो लिहाजा वो आपके पास ना ए है, न बी है, न डी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है। एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट है ही आपके कॉमन सेंस का। जितनी आप कॉमन सेंस का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह इतना आप अपने सवालात को बेहतर तरीके से एक्यूरेटली और विद इन शॉर्ट टाइम आप इंशाल्लाह उसको हल करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए मेहनत शर्त है। ये जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही है इनको सीखें और यही इनकी सतूर के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके प्रैक्टिस करें, यूट्यूब से चीज़ें सीखें और वेब पे जाके प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें 100% कामयाब होंगे। जनाब, क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास ये जो एरो का निशान है यहाँ पे 6 बजे का ये टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है, जब या आप सुबह के भी 6 बजे का कह सकते हैं। इसको उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस पोजीशन पे आ गया। जब ये सारी चीज़ें घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज तो आप भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब यहाँ से उन्होंने 6 पे घुमाया तो वहाँ पे 3 पे ले गए, लिहाजा हमारे पास 12 पे अवेलेबल है तो हम 9 पे लाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे। अब 9 पे आपके पास ऑप्शन डी है। ये चूँकि डार्क नहीं है, बोल्ड नहीं है, ये 3 बजा रहा है, ये भी 3 बजा रहा है और ये 6 बजा रहा है, लिहाजा हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी क्योंकि इनकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर से देखना है और आपके ज़हन के अंदर हर एक सवाल को हल करने के कम से कम 2 से 4 तरीके ज़रूर होने चाहिए ताकि आप उस सवाल को उधर ही टैकल कर सकें और उसको आसानी से आप उसको हल भी कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ प्रोसीड करेंगे हम। जनाब, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। लुक हियर, सबसे जो अंदर आपके पास एक ट्रायंगल थी इसको यहाँ पे बाहर ले आए। सेकंड नंबर पे आपके पास जनाब जो आउटर साइड का आपके पास अवेलेबल था स्क्वायर, उसको इसके अंदर ले आए, फिर उसके बाद दायरा ले आए। तो लिहाजा आप भी यही करेंगे कि सबसे जो इंटरनल है आपके पास, ये जो आपको मुस्ततील नुमा नज़र आ रही है इसको आप बाहर लेके आएंगे, इसको आप बाहर लेके आएंगे और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपके पास इसका जो दायरा है, वो दायरे को आप अंदर लेके आएंगे, बाहर वाले दायरे को आप अंदर लेके आएंगे और उस दायरे के बाद जो आपके पास ये जो सेकंड नंबर पे आ जाती है ट्रायंगल, उसको ट्रायंगल लाएंगे और बाहर पे आप इसी ये जो अंदर वाला एक मुस्ततील नुमा है आपके पास रेक्टेंगुलर है, उसको आप बाहर लेके, लिहाजा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही दुरुस्त जवाब है। बाकियों में चूँकि आपके पास यहाँ पे इसका जवाब बिल्कुल इसके मुताबिक नहीं है, न सी का है और ना ही बी का है। नंबर 20 पे हम प्रोसीड करते हैं। दरमियान की ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये वाला पोर्शन उठा के इन्होंने यहाँ पे रख दिया और आउटर पोर्शन ज़ाया कर दिया। लिहाजा हम भी ये इसका इंटरनल जो पोर्शन है उसको उठा के इस जगह पे रखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और बाहर वाला जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अल्टीमेटली ना आपके पास बी ऑप्शन है, ना डी है, ना ए है, तो आपका दुरुस्त जवाब क्या है? सी है। 21 में आप अगर देखें तो आपके पास जनाब ये टॉप के ऊपर एक काले रंग का आपके पास एक मुरब्बा मौजूद है और एक वाइट कलर का, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं
اور یہ والے بھی اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی ڈائریکشن چینج کریں گے، اس کالے والے کو نیچے لے کے آئیں گے اور نیچے والے کو اوپر لے کے جائیں گے، اور پوزیشن یہی رہے گی۔ تو یہ اوپر والا بلیک نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر چلا گیا۔ اب یہ والا جو تھا نشان پلس کا، یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ والا نیچے آ جائے گا۔ وہ صرف اور صرف آپ کے پاس نہ اے میں ہے، نہ سی میں ہے، نہ ڈی میں ہے، تو وہ آپشن یہ آپ کے پاس بی میں موجود ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر بی ہے۔ نمبر 22 جی، کوشچن نمبر 22 میں آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں آپ کے پاس ایک اسکوائر ہے، اسکوائر کو لائننگ کے ساتھ یہ ترتیب دیا گیا اور اس کے باہر ایک وائٹ کلر کا سرکل لگا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ آپ کے سرکل کو ہاف سرکل کر دی ہے اور لائننگ اندر اس کے لے گئے، لہٰذا ہم اس کو بھی کیا کریں گے، اس کو بھی ہاف کر دیں گے اور سائز بڑھا دیں گے اور اس کے اندر ہم اس کی لائننگ کر دیں گے اور اس کا جو اندر کا پورشن ہے اس کے ٹاپ کے اوپر لے جائیں گے، لہٰذا اس کا جو اندر کا پورشن ہے ہم اس کو ٹاپ پہ لے جائیں گے اور اس کا کلر بھی چینج کر، یہ لائننگ والا ہے تو جب یہ اوپر جاتا ہے تو اس کی لائننگ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی بھی لائننگ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس آپشن نمبر ڈی بھی اویلیبل ہے اور آپشن نمبر اے بھی اویلیبل ہے۔ اب اس میں آپ نے اسٹوڈنٹس بہت غور سے دیکھنا ہے، یہاں پہ لائنیں بالکل ترچھی ہیں لیکن یہاں پہ اس کا نیچے ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ لائنیں اس طرح ترچھی آ رہی ہیں اور یہاں پہ لائنیں دوسری طرف ترچھی جا رہی ہیں، تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو لائننگ اس کی پراپر ہے، اس کی لائننگ کی ڈائریکشن فالو ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پہ ڈی میں بھی یہ لائننگ ڈائریکشن فالو نہیں ہوتی، سی میں اوپر والا آپشن اویلیبل نہیں ہے، بی میں نیچے آ گیا، لہٰذا ہمارا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر اے ہے۔ پلیز نوٹ کر لیں۔ نمبر 23 فائنڈ آؤٹ دا کریکٹ فگر فرام دی فالوئنگ آپشنس۔ جی جناب، یہ جو آپ کے پاس ٹرائنگل تھی اس کو اگلی شکل میں جب لے کے جاتے ہیں تو الٹا کر دیتے ہیں اور اندر کی لائننگ کو بھی الٹا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے پاس جو ہاف ڈی ہے، یہ جو ڈی شیپ ہے، ہاف سرکل ہے، اس کو ہم الٹا کر دیں گے۔ جب الٹا کریں گے تو اس کا جو سٹار ہے اس کو بھی ہم اپنی جگہ پہ پوزیشن رکھیں گے، لیکن اس کے اندر جو لائننگ ہے اس کو بھی ہم اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہم مینٹین نہیں رکھ سکتے۔ اس کی سیدھی سے آ رہی تھی، اس کی الٹے سے آ رہی ہے، اس کی اس طرف سے آ رہی ہے، لہٰذا اس کے سٹار کی ڈائریکشن اس طرح ہونی چاہیے، اور وہ سٹار کی ڈائریکشن صرف اور صرف اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ سٹار کی ڈی کے اندر ملی، یہاں پہ سٹار کا کارنر نیچے ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن مینٹین رکھی ہے، لہٰذا ہم سی کے اوپر کلک کرتے ہوئے اس کا جو درست جواب ہے جو آپشن نمبر اے ہے اس کو ہم مینٹین رکھیں گے اور پراپرلی اس کا جواب بھی یہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ جو لیسن تھا ہمارا، یہ نان وربل ٹیسٹ کے بارے میں تھا، جس کے ہم نے سمپل کوسچنز آپ کے سامنے رکھے، ان کو ہم نے ون بائی ون ایکسپلین کیا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو تمام ویورز ہیں، انہوں نے اس لیسن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے شائن لیڈرز اکیڈمی کا، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر ضرور اس کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو میری تمام ویور سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں۔ شائن لیڈرز اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی پراپرلی وزٹ کریں، اور وہاں پہ انٹیلیجنس ٹیسٹ، وربل، نان وربل، انگلش، میتھمیٹکس، کرنٹ افیئرس، فزکس، تمام ٹیسٹ وہاں پہ دیے گئے ہیں، انٹرویو کی ساری ٹیکنیکس موجود ہیں، ISSB کا سارا طریقہ کار موجود ہے، لیکن آپ کی جو بنیادی CD ہے وہ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ہم نے آج ایک پورشن تھوڑا سا پڑھا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ہم وربل ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، وربل ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ نمبر 2۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے YouTube چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی، جو کہ آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن مہیا کرتا ہے اور تمام لوگوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے، اسپیشلی ہمارے تمام نوجوان حضرات، تمام ہماری نوجوان بیٹیاں اور بچیاں جو کہ کالجز اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں اور ان کا ایم آف لائف ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی میں افسر بننا چاہتی ہیں یا ان سے لوور گریڈز کے اندر، رینکس کے اندر جانا چاہتی ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ ضرور ویڈیوز دیکھنی چاہیے اور ٹیسٹوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ بغیر تیاری کے جائیں گے تو کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ میری تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، ساری ٹیکنیک سیکھیں، انشاءاللہ ان کو انٹیلیجنس کے اندر جتنے آنے والے مسائل ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھنے سے حل ہو جائیں گے اور وہ انشاءاللہ کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب اور کامران کرے اور آپ پاکستان ایئر فورس، آرمی
اور نیوی کا ایک ہراول دستہ بنے اور دشمن کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس شائن لیڈرز اکیڈمی کی کوشش آپ کی ضرور کام آئے گی، اور آپ ان تمام ہماری کوششوں سے اور جو ہماری ایجوکیشن ہے اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور الٹیمیٹلی اگر آپ ان چیزوں کو پڑھ کے چیزیں سیکھتے ہیں، اپنے ٹیسٹوں کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ہماری پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کا ایک مفید اور مثبت حصہ بنیں گے۔ تو یہ آنر ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ آپ ہماری ملک و ملت کی سلامتی کی جو فورسز ہیں اور ان کا آپ حصہ بنیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو سلامت تا قیامت رکھے، اور ہمارے ملک و ملت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمارے دیش کو ہمیشہ ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ پاکستان ڈیفنس فورسز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔